Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. O'tgan jumada biz siz bilan gaplashgan edik. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadi: "Auzu billahi minash shaytonir rojim. Va law sha'a robbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin." Rabbing tilasa yerda bo'lganlari de barisi da iymon keltirlar edi. Sen ularni dinga majbur etirsinmi? Yunus surasi 99-oyat. Alloh subhanahu va taolo bizga bilgirdi: "La ikroha fid-din." Dinimizda qishlov yo'q. Dinga kiruvga biz qishli olmaymiz. Bunun to'g'rida so'rashgandik. Bizning haqqimiz ana ishlarga yo'q. Alloh subhanahu va taolo bizga unday haqni bermadi. Shunga ko'ra o'zimiz ishinda bir yoqdan, ikkinchi yoqdan boshqa dinda bo'lgan kishilarga, iymonsiz bo'lgan kishilarga, musulmonlar bo'lmagan kishilarga aytasimiz kelar, islom dinidan qo'rqarga kerakmi, kirisincha. Islom dini har bir kishining haqqin, ona haqqin berishga qo'sha. Bu so'zni İslam dini onun hakkın her bir kişiye onun hakkın birge koşa. Dinine koramastan, imanına koramastan, kurşun, balan, hem başkalar işte bulsun mu? Şuna göre cinayet kılgan kişiler aşağı alarga karab, bir kişi de İslam dininden aşağı karga tiyiş değil. Çünkü İslam dini özüne de hatta kişlemiyor. Cinayetlerge karşı ol. Nişikne biz kişi o'zi o'ylamasın. Alloh subhanahu va taolo bizga buni bilgirdi. Har bir oyatda Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam o'z fi'lida, o'z amallarida. Ikkinchi narsa, qardoshlarım, bugun so'rashamiz, Alloh bersa, islom dini boshqalarga hukm etarga tiya, shulay yo'q. Qur'oni Karimda Alloh taolo "Auzu billahi minash shaytonir rojim. Fa innama alaykal balagh va alaynal hisab." Senin Allah ilişisi üstünde jitkazugina hisab kulu ol bizning üstümüzde. Ar-Ra'd surasi 40-oyat. Rossiyada bo'lsinmi, Tataristonda, Qozon ko'lamida bo'lsinmi, bir kishi de boshqa kishiga hukm qila olmaydi. Bir kishini de olib tayoqlar bilan suvga olmaymiz. Bir kishini de toshlar bilan otib o'tira olmaymiz. Uch etib bir kishini o'tirgan ekan, biz uni o'tirga bizning haqqimiz yo'q. Ham agar da biror kishi boshqacha o'yli ekan, qardoshlarım, ol demak islom dinini durust anglamay. Bilimi yetmay ekan, narsam ekan, chunki onday amallarga kompetent organlar bor. Biz onu o'zimiz, o menim abimni so'qdi, men de borib so'g'in. O benim anamni o'tirdi, men de borib o'zib o'tiram. Bu qardoshlarım sivilizovanный din. Bu tili hayvanlar dini tugul. Kirisincha Alloh subhanahu va taolo bizning darajamizni ko'tara. Bizni hayvan dereceye tişirni hem tişirge tıyada kardeşlerim. Şu an şu yaktan bizim onday işlerge hakkımız yok. Hatta mana şu İslam dininin adilligi turunda biz ko'proq siylarga tiyishmiz kishilarga. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadi, "Onun turunda kishi o'ylamaydi. Ularni televizor qari, informatsiya beradi, anda aylanib jiberalar ma'lumotni. Abid haqiqiy ravishda o'ylab qaraqsangiz, İslam dini g'aybiy qadrli din. Sana ziyan getirseler de sen Allah Teala yaratdı, hem Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ziyan getirmedi. Sana osh bilan atlar ekan, sen osh bilan at, bu maqallar qaysi chiqqan? Bizning dinimizdan. Hem Allah subhanahu wa taala Qur'oni Karimda aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu. İ'dilu huwa aqrabu lit-taqwa wattaqullaha innallaha habirun bima ta'malun." Ey iman keltirgan bandalar, Allah rizolig'i için adillik bilan guvohlik beruvchi bo'ling'iz. Har vaqt haqliqda bo'ling'iz. Yana bir qavmga ashulanugiz, ikkinchi qavmga adilsizlik ko'rsatugiz sabab bo'lmag'iz. Her işte adillik kılığız. Adalet ise takvalıkka yakınıraktır. Hem Allah'dan korkuz. Adilsizlikten saklanığız. Elbette Allah kılgan işlerimizden haberdar. El-Maide suresi 8. ayet.
bu объектив сүзләрдә, кавымнар арасында, башка милләт арасында, башка дин әһелләренә карата. Хәтта сиңа зыян китерсә дә берәрсе, һәм алар икенче кемгә килеп, безне казыятка кыл әле, безне рассуди без әйт дисә, син анарга начар карасан да, ул сиңа зыян китергән булса да, синең әдилсезлек кылырга хакың юк. Эштә булганда, берсе христиан, берсе мусульман. Әлбәттә, иман ягыннан безгә мусульман кеше якын. Әлбәттә. Һәрбер дин әһленә үз дин әһле якынрак. Ләкин әдилсезлек кылуга бу сәбәп түгел, ярамый, тыела. Әгәр дә ул мусульман булмаган кешенең хакын алып мусульман кешегә бирсәң, үзеңне дә халак итәсең, ул мусульман кардәшеңне дә халак итәсең. Гадиле булырга кирәк. Хәтта бу объектив хәлдә, хәтта гаиләдә дә шулай. Күп эшләкләре сорау бирәләр. Менә мине хатыным эшләми, ул минем хакларым үтәми, мин дә үтәмәсәм буламы? Юк. Ул үтәмәгән өчен ул үзе җавап бирәчәк, кайгырма син. Ә менә син үз вазифаңны хатын алдында үтә. Яисә киресенчә сырлар, менә ирем намын эшләми, мин дә, мәсәлән, төннәрен бирмәскә буламы миңа, мин аны хакым үтәмим дисәләр. Юк. Ул үтәмәгәне, ул Аллаһ Тәгаләдә җавап бирәчәк, син кайгырма. Син үзең вазифаңны үтә. Кыямәт көне ул син янына килеп, синнән әҗр-савапны алмас өчен. Әҗр-саваплы булыр өчен. Шуңа күрә, кардәшләрем, бу вазифа әлбәттә безнең истебездә гаделлек сүз белән генә түгел, гамәл белән. Чөнки бүгенге көндә Аллаһка шөкер кеше күбрәк гамәлгә карый. Мәсәлән, телевизорда бер сүз әйтәләр, ә без хакыйкый исламны күрсәтәбез, гаделлек рәвешендә. Ярдәм итәбез, гаделлекне күрсәтәбез, кеше әлбәттә чагыштыра бит. Сарафан радиосы шикелле башкаларга да әйтә, ә ул дөрес түгел дип әйтер. Мин мусламаннар белән эшләгәнем бар, алар гаделле рәвештә эшлиләр. Әгәр дә киресенчә булса, беләбез, без мусламаннар эшләгәнем мин, акчасын урлады да бирмәде. Монда ни ди дингә чакыру? Бу киресенчә диннән ирагайту була, бу җинаят булачак. Bir яктан гына кылдың, урладың, икенче яктан дингә зыян китердең. Чөнки диннән кеше ирагая башлый. Тагын бер кардәшләрем, хисап кылу да bir яктан җәза бирү безнең хакыбыз түгел. Икенче яктан хисап кылу безнең истебездә түгел. Тагын бер тапкыр теге аятны китерәм. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Фа иннама алейкал балаг ва алейна аль-хисаб." Синең өстендә җиткезү генә, ә хисап кылу ул безнең истебездә. Тозан бер кадәр зыян китерсә безгә берәр кеше, bir яктан безнең гынахтан чистарта, икенче яктан безнең ризыгыбызга зыян китерми. Сезнең күргәнегез бардыр, үзегез рулда йөрисез. Кайбер чакларда сиңа сул якка кирәк, сиңа юл бирмиләр. Син алгарак китәсең дә, сине алдарак юл бирәләр. Ягъни әгәр дә бу биргән булса, син артарак булыр идең, ә сиңа юл алдагы кеше бирде. Тормышта да шулай. Сиңа язган ризык Аллаһ Тәгалә сиңа бирә. Теге кеше мин монарга зыян китерәм дип үз ярдәмен бирмәскә мөмкин. Артта калсын дип. Ләкин мәшун аның ярдәм бирмәүе сине тагын да дәрәҗә күтәрә. Аллаһ икенче сулдан башка кеше белән тагын да яхшырак урын бирергә мөмкин. Яхшырак ризык бирергә мөмкин. Аллаһ Тәгалә Коръән-Кәримдә әйтә: "Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Ва над'у ал-мавазин al-qist li yawm al-qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin." Кыямәт көнне. Кыямәт көне өчен без гадел үлчәүне куярбыз. Савабы киметелеп яки гынахлар арттырылып, һич кемгә зулым итү булмас. Гәрчә яхшылыгы, гәрчә ырлыгы хәтле генә булса да, без аны алып келербез. Безнең хисап кылуыбыз җитә. Аллаһның хисап кылуы җитә, кардәшләрем. Менә ни өчен без бу дөньяда булганда депрессияларга бирелмибез. Безгә зыян китерсәләр дә, гаделсез рәвештә эштән чыгарсалар да, явыз сүзләр безнең турыда әйтсәләр дә, кыямәт көне бер яктан әҗр-савап үзе безгә алабыз. Икенче яктан бу дөньяда безнең ризыгыбыз кимими, барбыр Аллаһ Тәгалә бирәчәк. Дәрәҗәсен дә бирәчәк. Ничек тә тырышсалар да төшерергә Аллаһ Тәгалә үзе бирә, чөнки аның кулында. Һәм теге кеше үзен ашый.
Аллаһ Тәала әгәр дә кеше гаделсез рәвештә сиңа зыян китерсә, Аллаһ Тәаланы калдыра дип уйлыйсыңмы? Юк. Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям Муазга киңәш бирде. Я Муаз, гаделсезлек рәвештә обижаться иткән кешегә, аннары гаделсезлек булган кеше дуасыннан курыкты. Ни өчен? Чөнки аның белән Аллаһ арасында пәрдә юк. Турыдан-туры. Һәм кыямәт көн уйлап карагыз, бүген көндә без акча дип җирибез. Менә кыямәт көндә менә килеп бастың син Аллаһ Тәаланы, менә хәзер. Киттең син хәзер. Килеп бастың. Һәрбер гамәлеңне алып киләр, үчиләр. Һәрбер гамәл, һәрбер гамәлеңне. Кире кайтып бозып та булмый бер яктан яхшы инде. Икенче яктан яхшырып та булмый. Игелек тә кылып булмый бит аны. Шуңа күрә үзебезнең тормышыбызны бетермик. Зыян китерде икән берәр кеше, калдыр син аны. Аллаһка калдыр. Аллаһ та саумында бирер, тормышыңны алып бар. Барыбер үз хакыңны алачаксың. Менә барыбер ни өчен кешеләр бомжга әйләнәләр, арак эчәләр, нитәләр? Чөнки бу тормыш кешене сындыра. Монда адалсызлык, монда тип чарлар, монда бу зыян китерде, зыян китереп тә үзе матур дип яши шикелле. Шайтан шулай күрсәтә бит инде аны. Син кайгырма. Син үз хакыңны алачаксың. 100% бу дөньядамы? Яисә киләчәктә. Бу дөньяда булмаса шатлан, чөнки кыямәт көндә тагын да күбрәк алачаксың иншалла. Чөнки Аллаһ Тәала юмарт һәм гаделле. Һәм тагын бер нәрсә әйтәсем килә, әгәр дә кеше гөнаһ кыла икән, яисә үзебез гөнаһ кылабыз икән, башкаларга карап, әйдәгез үзебезне акламыйк. Кайбер чакта кеше намаз укымый әйтә, "Әнә теге арак эчеп йөри бит, мин хәтта арак эчеп йөрмим." Үз гөнаһын аклый, ничек? Намаз укымавын. Без дә шулай. Син гөнаһ кыласаң, мин дә шулай эшләрмен. Әгәр дә син дә ул да сине сүксә, син дә анарга каршы сүксәң аны, син аермагыз нәрсәдә булачак? Аерма шул вакытта гына булачак, әгәр дә син эндәшмичә каласың икән. Яисә ул авыррак әлбәттә, зөлемлеккә игелек белән җавап бирсәң, менә шул вакытта тагын да күбрәк отасың. Ләкин ул авыр. Шул авырлык өчен Аллаһ Тәала әҗр-савап бик күп бирәчәк. Бит әгәр дә Аллаһ Тәала иманлы булмаган кешеләрне юкка чыгарасы килгән булса иде, ул шул ук вакытта Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям барлыкка килгәннән соң да юкка чыгарыр иде. Ләкин 13 ел буе Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям сабыр итте, ислам динен күрсәтте, ислам диненә чакырып бирде. Нинди генә явызлык аңа карата эшләнмәде. Шуңа кардәшләрем, әйдәгез онытмыйк, без иң бәхетле кешеләр. Бәхетнең иң зурысы ислам динен дөрес аңлау белән, дөрес аңлау белән, дөрес тормышка кертү белән, аның кануннары эшләү белән. Шул вакытта гына без отачакбыз. Әгәр дә ниятьләребез дөрес булса, Аллаһ сүзен күтәрү. Субханака Аллаһумма бихамдик, ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Һәм Умар ибн Хаттаб әйтте, кардәшләрем, үз зигезне хисап кылыгыз, хәтта сезне хисап кылганча кадәр. Бүген көндә кич йоклар алдыннан үзеңә хисап кыл. Нинди гамәл булды кылдым? Гынахы бармы? Әҗр савабы бармы? Берәр кешегә зулым китердем икән, юк микән? Әгәр дә булса, төзәт, гафу сора, хакын бир. Чөнки бу төндә, бәлки бу соңгы төнең, бәлки иртәгә син тора алмаячаксың. Тора алмасын бәлки, кем белгән. Субханака Аллаһумма бихамдик, ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк.